बस जी मैं हिंदुस्तान दियां औरतां दे हत्थ विच एक लकीर अपने वल्लों पा दित्ती है। मैं कहनी रब करे किसे नाल ऐसी गल ना घटे, पर अगर घटी है शुक्र है रब दा कि मेरे नाल घटी है। मेरे विच ये हिम्मत सी कि मैं सिरे तक मैं उन्हों चढ़ा। एडिशनल चीफ सैकटरी मिस्टर परमजीत सिंह वो कहंदा रूपन व्हाट इज दिस नॉनसेंस, या तू दियोल है या तू बजाज है, तुसी जो मर्जी कहो, जो थोड़ी मर्जी तुसी कहो, आई विल बी नोन एज रूपन दियोल बजाज। बट व्हाट वाज बीइंग डिस्कस्ड नॉट केपीएस गिल। वो ते आदमी है, वो ते करना ही है, वो ते फिर की नवी केड़ी गल होगी। इन्ने क्यों कंप्लेंट कीती? आई वाज बीइंग डिस्कस्ड। अपने सीनियर्स बारे इन्नी कदी सख्त शर्म नहीं आई जेड़ी मैनू आई आफ्टर लिसनिंग टू देयर रिएक्शंस। अगर मेरे नाल होवे कोई चीज ते मैं चुप कर जावां, मैं बेइज्जती दा घुट मैं पी लां, चुप कर जावां, अंदर जाके रो लवां, खत्म करां गल नू। आई लिव विद अ लोअर सेल्फ एस्टीम। बट ये जेड़ी चीज है जिथे माई एस्टीम इन द आईज ऑफ माई कोलीग्स, of my seniors, of my juniors, I have to go there again. I have to be in the office. They have to come to meet me. और सारे सोचते रहन कि वो है। तुसी बेटियां पढ़ाओ और बेटियां अपने आप नू खुद नू इस जोगा बनान के वो अपने राइट्स लिए लड़ सकन। उन्हां नू ये ना कहो फिर के तेरे नाल कुछ होवे ते चुप कर जा, बर्दाश्त कर ले तू। जदों मैनू थ्रेट्स आईयां सी कि बई थोड़ी पूरी फैमिली नू असी तंग परेशान करांगे, खत्म कर, नहीं, वी विल फिनिश देम, बॉडीज भी नहीं मिलनियां। साडा लड़ीवार पॉडकास्ट देखने वाले साडे व्यूअर्स का साडे प्रोग्राम च बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हर बार असी कोशिश करीदी है कि समाज दे विचों किसी शख्सियत नूं तुहाडे रूबरू करिए। एक शेर है जी, वो कहते हैं जी, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वो सांचे ही बदल गए। तो साडी अज दी शख्सियत भी इदां दे ने जिन्हां नूं किसी भी इंट्रोडक्शन की लोड़ नहीं। साडी शख्सियत ने मैडम रूपम दियोल बजाज। मैडम तुहाडा प्रोग्राम च बहुत बहुत स्वागत। तो बहुत बहुत धन्नवाद तुसीं सानूं मौका दिता है तुहाडे रूबरू होण दा जी। बहुत मेहरबानी तुहाडी। सो आपां प्रोग्राम का जिहड़ा आगाज़ करते हैं कि जिद्दां मैं दस्सिया कि मैडम का नाम है रूपम दियोल बजाज। तो साडा पहला मैडम दे लिए सवाल भी यही है कि जिहड़ा ज़मानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैडम तुसीं पैदा होए, उस तो बाद अपनी पढ़ाई लिखाई की, उस तो बाद तुहाडी एक जिहड़ी आ मैरिज हुई। उन्हां ज़मानिਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ कि ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਜਦ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਜਨਮਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨ-ਲॉज ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝ ਗਏ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇਮ ਦਿਓਲ ਫੇਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। बड़ी उस जमाने विच बड़ी रेवोल्यूशनरी गल सी और मैं नहीं रियलाइज किया जदों मैं कीता कि इहदे इन्ने रेपरकशंस होणगे। बवाल जिहा आ गया एडमिनिस्ट्रेशन विच ते इट बिकेम अ कंट्रोवर्सी। अच्छा जी। वो सारे कहन के ठीक कीता कि गलत कीता है ते एक ही हुंदा है, या तुसी दियोल हो या तुसी बजाज हो। ठीक है जी। ते एक ही दियोल बजाज एक ही, हाइफन भी नहीं विच। अच्छा जी। हाइफन भी नहीं, अलहदा पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंट दियोल, इंडिपेंडेंट बजाज। हाँ जी। गल ये है जी, मैं ते सगों ये सोचिया भी नहीं सी कदी कि इहदा कि इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस की हो सकदी हैं। ठीक है जी। आई जस्ट मैं नहीं चाहती सी कि मैं अपना पूरा अस्तित्व, अपना पूरी आइडेंटिटी खो दवां। ठीक है जी। क्योंकि मैं विआह कीता। हाँ जी। मैं 15 कुछ साल पहले काम किया। हाँ जी। अपनी एस्टैब्लिश किया अपने क्रीडेंशियल्स। हाँ जी। फील्ड विच काम किया, SDM पटियाला, इत्थे उत्थे सारा काम कर कुर के लोगों नूं मेरा नाम मिस दियोल, मिस रूपन दियोल पता सी। हाँ जी। और सडनली मैं वो जिस तरह बटरफ्लाई जांदी ककून दे विच, ओ कैटरपिलर जांदा अंदर ते निकलदा बटरफ्लाई, ते होर ही ची होर दा होर ही नहीं ना। बड़ा पुछदे सी लोग, ओ किथे गई अफसर,
ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂਜੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿਸ ਸ਼ਾਮਾ ਬਹਿਲ। ਉਹ SDMC 90 ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ, ਮਿਸਿਸ ਮਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਯੂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹਾਂਜੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਨਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਜ ਆਫ ਆਨਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤਿਤਵ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਕੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਯੂ ਸੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੀ ਬਿਕਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਦੀ ਹਸਬੈਂਡ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਲੋਸਟ। ਉਹ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਰੋਕੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਸੌਰੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਇਸਿਸ ਹੈਵ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਿੰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋਏ। ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਡੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ? ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੰਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਟਿਚਕਰਾਂ। ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਡ ਟੂ ਸਫਰ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਿਚਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਸਟਰ ਦਿਓਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮਿਸਟਰ ਦਿਓਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੁਲੀਗਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੈਚਮੇਟਸ ਕਹਿਣ ਮਿਸਟਰ ਦਿਓਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਏ ਹੈ ਐਟ ਹੋਮ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਦਿਓਲ, ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਬਜਾਜ, ਦੋ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਲਰਕ ਕਿ ਇਹ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਤੇ ਇਹ ਮਿਸਿਸ ਬਜਾਜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਇਨ ਅ ਵੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਸਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਪਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਨੌਨਸੈਂਸ। ਅੱਛਾ या तू ਦਿਓਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਬਜਾਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾਵਾਂ? ਦਿਓਲ ਬਜਾਵਾ ਮਿਸਿਸ ਦਿਓਲ ਕਮਾ ਕੇ ਮਿਸਿਸ ਬਜਾਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਰਿੱਟ ਦਿਓ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਐਨੀਵੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਟੂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਿਮ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਦਿਓਲ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਸਰ, ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਈਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਈਟਮ ਅੱਜ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨ ਵੀ ਕਮ ਬੈਕ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸਰ ਕਰੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਨੇ ਫॉर ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰੋ ਜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਈ।
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ सरस्वती नहीं कि सरस्वती विच ही ਹਾਂਜੀ सरस्वती लुप्त हो गई ना, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ गंगा जमुना दे विच सरस्वती लुप्त ते ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੁप्त ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਬਿਲਕੁਲ You become a bigger ਬਿਗਰ ਟੀਮ। it, हाँ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ I felt कि it's a matter of pride, ਹਾਂਜੀ not कि मेरी आइडेंटिटी खोई जाए बिल्कुल। और जो मैं सारा काम किया पिछे 15-20 साल ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ बिल्कुल ਲੋਕ ठीक। ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ, ਫੌਜਾਂ ਹਾਰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੰਮਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਨਾ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਐਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੌਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਇੰਗ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਪੌਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਛਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ, ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਆਹੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪਮ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਪਮ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਠੀਕ ਹੈ, कर्नल इकबाल सिंह दिओल ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, और अपनी मदर है। मिसिस जोगिंदर दिओल, वो ठीक ते है। उन्होंने ते अपना नाम विरख नहीं रखा, मिसिस जोगिंदर दिओल, है। उन्होंने दोनों नूं दूंगी। ठीक है जी, बड़े ही खुले विचारां वाले और वड्डे मेरे फादर दे मोढे वड्डे, मतलब बहुत हौसले वाले, बहुत फिराक दिल, वेरी जनरस। ठीक है जी, एंड ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਮਿਡਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈਗੀ ਆ, ठीक है जी, ਤੇ ਮਿਡਲ ਚਾਈਲਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, हाँ जी, 1 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ 14 ਮੰਥਸ 올ਡਰ, ठीक है जी, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ। हाँ जी, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ठीक है जी, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਕੈਲਕੱਤਾ, ठीक है जी, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੈਂਡਸ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਸੀ, ठीक है जी, ਉੱਥੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ ਦੇ ठीक है जी, ਆਫ ਪਾਰਕ ਲੇਨ। हाँ जी, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, she had had a daughter ਪਹਿਲੇ, and second they were expecting and waiting for a boy, ठीक है जी, wanted a boy। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ almost complex ਜਿਹਾ ਸੀ ठीक है जी, about second daughter now, हाँ जी, because my mother came from a family, there were 7 daughters and 2 sons। अच्छा जी, ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਅ ਬॉय। ਤੇ ਉਹ ਨਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ ਔਨ 23rd of December, ਨਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਵਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਅ ਲਿਟਲ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਗॉट ਅ ਲਿਟਲ ਮੈਰੀ। ਮੈਰੀ ਇਜ਼ ਦ ਮਦਰ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, हाँ जी, ਵੀ ਹੈਵ ਗॉट ਅ ਲਿਟਲ ਮੈਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ। My mother was very, ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, but she was, I think, very disappointed। पर वो भी एक तरीके ਮੇਰੇ ਦੀ- ਫਾਦਰ ਨੇ हाँ जी, ਵੱਡਾ ਟੋਕਰਾ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਔਰ ਫਲ ਦਾ and a bottle of scotch ਭੇਜੀ to the doctor, and he said, thank you very much for giving me a healthy baby and looking after my wife and seeing to it that she's all right in every way। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵਾਪਸ, ਕਹਿੰਦਾ, this is the first
ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹਾਲੇ। ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ which has welcomed the birth of his second daughter in quick succession in the family. और उन्हें लिखा there are doctors and doctors. Thank you very much for your present. There are doctors and doctors and there are patients and patients. कि पहली बार मैं ऐसी फैमिली देखी है नॉर्थ इंडियन कि सेकंड डॉटर। शेर वो कहते हैं कि बहुत छाले थे उसके पैरों पर, कमबख्त असूलों पे चला होगा। असूलों पे चला होगा। अच्छा। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਖੁਦ ਨਿਡਰ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ, ਅਥਕ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਬਿਚੁਰੀ ਕੱਢਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਥਕ, ਨਿਡਰ, ਫਰਾਕ ਦਿਲ, ਬਹੁਤ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ। ਹੀ ਵਾਸ ਸਚ ਅ ਮੈਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਲ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਨ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜਨੇ ਨੇ ਸੂਦ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ, ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ। ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹਲੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਸੇ ਨੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜੂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤਰੱਕੀ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋਬ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ IAS ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ ਇਹ, ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਹ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਦ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੰਢਾਉਣਾ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਫਰੈਂਕਲੀ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਅਪ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਐਜ਼ ਅ ਗਰਲ, ਹਾਂਜੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਨੈਵਰ ਟੂ ਬੀ ਰੂਡ, ਕਿ ਫਰੰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨੈਵਰ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੰਵਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪੋਲਾਈਟ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਸ always with my teachers, with my professors, with everyone. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। I was very polite and ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ it was only when I got into the IAS ਹਾਂਜੀ, where I myself had powers of, I had to exercise my own powers. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। I did not permit anyone to exercise my powers. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਓਵਰ ਰੂਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। But I
was very steadfast in my duty कि ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਟੂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਫ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। KPS ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਰਿਬੇਰੋ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਂਜੀ। ਨੂੰ। ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ I gave him, I said exactly, not gave him a piece of my mind, but I fearlessly, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। I spoke my mind for the first time. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। बट लेट मी टेल यू कि उसके बाद मैं बड़ा ही हल्का महसूस किया अपने आप को। ठीक है जी। I felt I had got rid of some kind of burden of years which I had been carrying. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇੱਕ ਭਾਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਪਰ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਜੀਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। जब मेरे साथ साया भी न था अयाज, हाँ जी, मैं सोचता हूँ मेरे वो दिन कैसे कट गए। ठीक है जी। एंड जब मेरे साथ साया भी मेरा न था अयाज, अब सोचता हूँ मेरे वो दिन कैसे कट गए। बहुत मुश्किल टाइम सी, ठीक है जी। मेरे लिए नहीं सिर्फ, बट ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। I am talking about my family. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। My father, my mother, my husband. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। My brother, my bhabhi. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। My son. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। He was only 9 years old. He used to receive funny phone calls. ਅੱਛਾ ਜੀ। अब मतलब बड़ा ही मुश्किल टाइम सी, और मैं कह रही हाँ कि मैं कहनी रब करे किसे नाल ऐसी गल ना कटे। ठीक है जी। पर अगर कटी है, शुक्र है रब दा कि मेरे नाल कटी है, ते मैं मेरे विच ये हिम्मत सी कि मैं सिरे तक मैं उन्हों चढ़ा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्योंकि बहुत मुश्किल टाइम होंदा है जी। हाँ जी। थोड़े टाइम लिए तुसी कर सकते हो, बट तोड़ तक लेके जानी, तोड़ तक लेके जानी चीज बहुत मुश्किल। बिल्कुल ठीक है जी। कि मतलब ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਪੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ
ਮਿਸਿਸ ਕਾਂਤਾ ਸਰੂਪ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਹੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਐਡੀਟਰ ਆਫ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਸਿਸ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਐਡੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਡੀਟਰ ਆਫ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆਈ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀਵ ਹੈਡ ਅ ਲੇਡੀ ਟੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਮਿਸਿਸ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਜੀ। ਐਮ ਐਨ ਆਈਐਸ ਆਫਿਸਰ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈਐਸ ਆਫਿਸਰ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ 2-3 ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮ ਹੇਅਰ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ, this is Mrs. Rupan Deol Bajaj. Do you know? She's the one who divided India into two. Divided, matlab do phad. She divided India into two. Everyone for or against. ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਾਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਗੁੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ for, ਇੱਕ ਪਾਸੇ against. Matlab it was being discussed everywhere. ਹਾਂਜੀ। But what was being discussed? Not KPS Gill. ਉਹ ਤੇ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਨਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ? I was being discussed. ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੈਸਾ, ਪਤਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਪਛੋਕੜ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਡਿਸਕਸ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤਾ। What was wrong with her? Why has she complained? ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਗ ਹਸਾਈ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਸ ਪਬਲਿਸਿਟੀ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਜੱਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ sympathies to the ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਜ਼। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ I am not also ਕੱਟਰ ਸਿੱਖ, ਵਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕੱਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਹ IAS IPS, ਇਹ IPS ਨੂੰ, IAS ਵਾਲੇ IPS ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, IAS IPS ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ। Starting from man woman to my ਮੇਰਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, my ਸਿੱਖ ਲੀਨਿੰਗਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸਾਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ all the thing, you know, it was ਅੱਛਾ, the only thing which was left out, ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, which I would like to say, which I would like to stress, ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। It's not a man woman thing, it's the dignity of an officer which is involved. देखो, अगर गल होवे ना anonymous, अनजान बंदा, तुसी किसे क्राउडेड बस विच हो, तुसी सिनेमा दियां टिकटां तुसी लाइनां विच लगे होए हो, उत्थे कोई अनजान बंदा
ਜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਟੱਕਰਨਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਤੇ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਣਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। It was official party. The man was in uniform. I was there with my husband. मैं IAS अफसर हाँ, मेरा हस्बैंड IAS अफसर है, ये IPS अफसर DGP। मैं जाननी हाँ कि ये कौन है, ये जानदा मैं कौन हाँ, ये जानदा मेरे हस्बैंड कौन ने, ये जानदा बाकी लोगों नू, सारियां नू, सारे बाकी लोग जानते ने मैं कौन हाँ, ये कौन है। असी फिर मिलना, असी मुड़ के रूबरू होना है। ओ ते खैर ठीक है, मैं छोटी जी चीज है, इनू ऐसी चीज नू नजरअंदाज कर देईदा है, हैं? इट्स बेटर टू लीव इट, लेट इट गो। पर मैं ते आई एम एन ऑफिसर, मेरे थल्ले 4000 बंदा, मेरे थल्ले मेरे कोलीग्स ने, मेरे सीनियर्स ने, सब दा देखो। अगर 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 मेरे नाल होवे कोई चीज ते मैं चुप कर जावां, मैं बेइज्जती दा घुट मैं पी लां, चुप कर जावां, आए अंदर जाके रो रू लवां, खत्म करां गल नू। I live with a lower self-esteem all my life. I live with a lower self-esteem. ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ esteem, my esteem in the eyes of my colleagues, ਬਿਲਕੁਲ, of my seniors, ਹਾਂਜੀ, of my juniors, I have to go there again. I have to be in the office, they have to come to meet me. और सारे सोचते रहन कि ये वो है, ये वो है। ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਨਾ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੂ ਚੂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੂੰ अपने घर, और एडवोकेट जनरल्स ऑफ द थ्री, यहाँ चंडीगढ़ में ऑफ द 3 स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, और उथे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स भी होन, LRs थोड़े होन, साडे सारे दे सारे उथे, और उथे थोड़ी लेडी जजेस होन, और थोड़ी लेडी जज नाल कोई एडवोकेट जनरल ये हरकत कर दिंदा है, और तुसी कहंदे हो भूल जाओ। हाउ विल शी appear in the court the next day? Same advocates are to appear in front of her. People who are seeking justice will come. Advocates will come. What will the seniors think? They will also have that kind of mindset कि उस किस्म दी है. Even your colleagues will feel कि she is a person, you can take liberties with her. बिल्कुल ठीक। चलो वो छोड़ो, मैं नहीं कर दी कंप्लेन। What will KPS Gill think? फिर करेगा, इनसे पिछली बार ते तू कुछ किया नहीं। बिल्कुल ठीक है। Something more he does. और दूसरा कोई कह दे, दूसरा कोई आके कुछ ऐसी गल कर दे, तो कभी you never complained when KPS Gill, we thought it's okay. हैं? मैं क्या? Don't complain about it. It is not. बाकी मैं क्या जी, तुसी जेड़ा कहंदे हो छोटी जी चीज है,
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਹਮਾਕਤ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਮਾਕਤ ਹਾਊ ਡੇਅਰ ਹੀ ਟੱਚ ਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਊ ਡੇਅਰ ਹੀ ਟੱਚ ਮੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜੁੜਦੀ ਲਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ बर्दाश्त तो बाहर है ठीक है जी और मैं क्या छोटी जी चीज क्या ना मैं क्या डिग्निटी एंड ऑनेस्टी विच परसेंटेज नहीं होंगी ठीक है जी if you are 90% honest and 10% only 10% dishonest you don't remain honest similarly the dignity of a woman it is you can't dilute it in this manner बिल्कुल ठीक है and say थोड़ी जी मैं कीती हरकत मैं कोई ज्यादा थोड़ा बिल्कुल ठीक है गल मैं के एक ही गल हुई I said I can't stand even the thought of it बिल्कुल मैं किसी होर नाल नहीं सहार सकती ते अपने मैं सहारा बिल्कुल मत ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਲਈਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਚ ਫੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜਦ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਰਡਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੈਲਕੱਟਾ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪੜਾਓ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਜੋਗਾ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਲੜ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਇਹ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਬੇਟੀਆਂ ਪੜਾਓ ਬੇਟੀਆਂ ਬਚਾਓ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ ਤੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿ ਬਈ ਬੜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਦਿਸ ਹੈਡ ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਓਕੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਸਿਸਟਰ ਮਦਰ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਿਸਟਰ ਮਦਰ ਡਾਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫੇਅਰ ਗੇਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ ਜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਬਣਤ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਬੜੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪਲਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟੀਚੇ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਮੈਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ I was in college ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਬੜਾ ਹੋਣਹਾਰ 16 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਰੁਲ ਗਈ
ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਬੋਡੀ ਵਾਸ ਸਟਿਲ देयर ਤੇ ਅਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਘਰ ਕਦੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ। Official car was withdrawn, official telephone was cut, and house was allotted to someone else ਕਿ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮਿਲੇਗੀ। 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਵਿਡੋ, ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀ ਰੌਣਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਡਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੈਨ ਆਈ ਗੋਟ ਇਨਟੂ ਸਰਵਿਸ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज पंजाब। आई थिंक पता नहीं थे जॉइंट पंजाब सी कि दूसरा, आई डोंट नो, पर बहुत पटियाले दा बंदा। ਉਹ ਜੀ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, never made his house, he never educated his own children। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 6-7 ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਨਖਾਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, all spent on and ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ, ਹਾਂ, he was a very excellent doctor। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੀ ਦਾਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 18 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਮਾ ਕੇ ਲੋਗ ਆਏ, ਐਸੇ ਆਏ ਕਿ ਉੱਥੋਂ 18 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ। I had heard about it. I was not in service, but I had heard about it. I think it was in the, I don't know, ਕਹਿ ਰਹਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੀ, but before I was in, before ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫੂਲ ਸਿਨੇਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੂਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਡੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਡੀ ਕਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਏੜੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦੀਜ਼ ਪੀਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਹਾਰਨੈਸ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵਾਈਲ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ, ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨਹੀਂ, ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹਾਲੇ ਆਈ ਵਾਸ ਸਟਿਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦ ਵਰਕ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ ਵੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ
ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 60 ਉਹ ਜਿਹੜੀ 65 ਦੀ ਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ from Defense Department that one member of a person killed or disabled ਹਾਂਜੀ or missing in war, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ he should be given a government job, one dependent member ਹਾਂਜੀ of whatever the person, provided he fulfills the qualifications. ਹਾਂਜੀ And for that, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, head of department will have the powers to fill it up. FD ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਕੈਬਨਿਟ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਕਿ ਬਈ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਨੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ one dependent of a family who dies in harness, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ of a government employee who dies in harness, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ or widow, or separated person, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ separated woman, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ or handicapped. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ You know, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ separated widowed ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ one member of a family dependent who dies in harness, provided they fulfilled or disabled ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ or disabled, ਕਿ head of department ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, if the person has got the qualifications, class 3 and 4 jobs. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ this will be with prospective effect, ਅੱਗੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੀ, ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ I could not get that job for him. I done it for that, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਨ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨ, ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਵੇ। But with that one thing, even a chaplasi who dies in harness, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ। ਅਗਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਊ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਲ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ equivalent to 11 months of the salary last drawn, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ to be given at the time of the ਭੋਗ or ਕਿਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 10th day ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੋਇਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵੈਂਟਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ or dependent of a family member who has died in harness ਵਿੱਚ poor, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, provided you use it properly. ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ, ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਏ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ,
working person ਦੀ family, wife, dependent father, dependent widowed sister, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਔਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ this is a dwindling lot। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ they are on the verge of going। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਪਾਣਾ, we must give, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। 2 years afterwards again that proposal came from somewhere। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, I cannot add a word to the note of the previous previous deputy secretary so and so। It went through कि pensioners ਨੂੰ medical reimbursement मिलेगी। ठीक। pensioners ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। फिर मैं किया कि family pension to pensioners widow, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੀਪੀ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੱਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂ ਗੈਟ ਅ ਸੋਲਿਡ ਅਮਾਊਂਟ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯੂਰ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਔਰ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਸਕੂਟਰ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ, ਹਾਊਸ ਲੋਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੋਨ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਲਾਈ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫॉर द ਸੇਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਫॉर 1 year, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈਡ ਆਲਸੋ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਕਾਪੀਡ ਦੈਟ ਕਿ ਵਿਡੋ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ of the person who has died in harness, if he has got government accommodation or if he is getting house rent, he will continue to have that accommodation for 1 year ਠੀਕ ਹੈ from the date of his death, ਠੀਕ ਹੈ at the same rate which was being charged from the government servant। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ they can continue to have, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, he will continue to get house rent for 1 year। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਰਸੀ ਬੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਮਰਿਆ, ਨਿਕਲੋ ਬਈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਤ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਡੋ ਬੱਚੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਜਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ। ਮੈਡਮ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੋਇਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਬੂ ਬਿਨ ਐਦਮ। ਅਬੂ ਬਿਨ ਐਡਮ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਬੂ ਬਿਨ ਐਡਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਬੂ ਬਿਨ ਐਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਅਬੂ ਬਿਨ ਐਦਮ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਬਿਨ ਐਦਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇੱਕ ਆਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਲੜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਲੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂਟਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰਲ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੇਜ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਦੱਸੋ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰੇਜ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀ
ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਵਿਲ ਫਿਨਿਸ਼ them। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਡੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੀ KPS ਗਿੱਲ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬੋਡੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਵਿਲ, ਔਰ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟਸ ਥਰੂ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਵਰ ਬੀਇੰਗ ਕਨਵੇਡ ਟੂ ਅਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਜੁਆਇੰਟ ਟੇਲਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਾਸ ਜੱਜ in ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Mohali, and then Chandigarh, and then he became joint teller। ਉਹ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਬਈ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਰਨ ਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੋਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਐਨ ਆਨਰੇਬਲ ਵੇ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਮ ਆਨਰੇਬਲ। ਹਸਬੰਡ ਸਰ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਵੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ apologize ਕਰਤਾ and we have accepted the apology। ਅੱਛਾ ਜੀ। My husband said, but KPS Gill has not, he doesn't feel any remorse, he has not made any। He says kisnu ki pata, who is to know whether he has given or not? Everybody will accept कि yes he has। देख लो क्योंकि ये गल्लां बड़ियां आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। मेरे हस्बैंड ने मैनू नहीं दसिया, बट ही कॉल्ड माई फादर कर्नल देओल, एंड ही सेड के डैडी तुसी दसो कि ये मैनू मैसेज इन अ वे मैसेज आया, इट्स ए मैसेज कन्वेड टू मी है, ते ये उन्होंने कहा। ते वो कहंदे कि रूपन नू दसिया कि नहीं दसिया? सो माई हस्बैंड सेड नहीं, मैं सोचिया ओनू ना दसा हाले, थानू मैं पहले पूछा घबरा ना जावे। ही सेड ले सब तो पहले ओनू दसो। एंड ही कॉल्ड आउट टू मी एंड सेड बेटे आई जरा। अच्छा ए आया मैसेज, ए है सारा। ते मैं क्या फिर हुण की कीता जावे? ही सेड बेटे जेड़े बंदे ने मारना है वो मार देगा, उन्हें थ्रेट थोड़ा भेजनी है। और बाकी याद रखना, जीना मरना रब दे हथ है, अगर ओदी रजा है तो nobody can save you, and if he does not want nobody can kill you। और मरना एको बारी है, तो डर डर के नहीं जीना, जदों भी आएगी आएगी। बेटे ये लास्ट पैंतरे ने, जदों होर कोई नहीं थ्रेट, कोई होर तरीका नहीं वर्क करता, फिर ये लास्ट पैंतरे ने। फिक्र नहीं, कैरी ऑन। माय फादर। ठीक है जी। Colonel Deol, he said, no, you I wish he had been alive to know the outcome। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ I ਜੀ, wish he had been alive। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ। I hope so, I think so। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਧੜ we sent him away to England। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ, ਧੜ ਕਰਕੇ 10 cases against him within 3 months।
and they made him out to be a terrorist. ਅੱਛਾ ਜੀ This that है, and then two persons from the Punjab police, पता नहीं UT police ਦੀ ठीक है ਸੀਗੇ, जी। ਇੱਕ ASI ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹ ਵੀ ASI. They were in plain clothes on an official motorcycle and sector 16 ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ. ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭੱਜੀ ਗਈ ਰੋਡਰਿਕਸ ਦੇ ਕੋਲ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ Rodriguez was Rodriguez ਸੀ, ਜੇਕਬ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ one of them ਹਾਂਜੀ army people. ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. Now they have not been able to get through to me. ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. ਜੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈ जैन, सीमा जैन का हस्बैंड. ठीक है जी तो ही was there. ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਕਿਸ. He said, I don't know what. Do you give me an assurance that you will not do any such हरकत again ठीक है जी against him? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ no. They take note. ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. Otherwise they were going to you know terrorist ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ. ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰੇਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਲੋਸ ਬੰਦੇ ਲਈ. ਅੱਛਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਬੜੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ. ਦੇਖੋ God wants people to forgive. ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, forgive. ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ 16 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਵੇਲਡ ਥ੍ਰੈਟਸ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਹੰਗ ਪੈ ਗਏ. ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੈ I was coming back from Delhi ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ, I had gone for just after this had happened, I had gone to Odisha for training. 4 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ. I went by official car ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ in Delhi ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ, ਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ. ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ IAS ਹੈਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ. ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਦੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ. ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਕਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਆਫਟਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ देयर ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ, 16 ਸੈਕਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਸੀ. ਜੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵੀ 16 ਸੈਕਟਰ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਨਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ. ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ PA ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਹੋ. ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਐਨੀਵੇ ਆਈ ਸੇ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ. तो कहता कि फिर what do you want me to do? मैंने कहा I want you to take action against him. What action? मैंने कहा under punishment and appeal rules. Punishment and appeal rules and conduct rules applicable to him and me. Take action. कहता look, he is wrapped in the national flag.
ਵੈਸੇ ਰੈਪਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਰੈਪਡ ਇਨ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਐਂਡ I don't think there's any. Rupan, to go back home and discuss it with others और सलाह कर के ना सोच के फिर आए। मैनू मोड़ता, मैं अगले दिन फिर गई। मैं क्या सर मैं सोच लिया, मैं आई हैव टू, दिस हैज टू बी डन। कहंदा रूपन सोच जरा होया की है, छोटी जी गल हाथ ही मारिया ना, फिर की होया? ये ते गल्लां हुंदियां रहिंदियां, इन्हां गल्लां नूं इग्नोर कर दईदा। ते उस आदमी दा की पता, वो कुछ होर कर दिंदा, फिर तू की कर लेना सी? You would not even have been able to describe what had happened. You are lucky that nothing more happened. I was very upset. मैं क्या sir? Lucky? I was lucky. I wanted to say, I wish your wife or daughter was so lucky. I wanted to say, I wish your wife or daughter was as lucky as I have been. मैं हैरान हो गई मैं कि इदी ए सोच। मैं क्या ओके, I want your permission to go to Ribeiro. कहंदा ओके, must go. मैंने कहा yes. उसी टाइम from his house I went to Ribeiro's. Same line again. ठीक है जी। Ribeiro कहंदा कि की होया? ओदी वाइफ भी उत्थे बैठी सी। कहंदा you go inside wife। मैं कहा no, you sit. You also listen. मैं गल सुनाई ते ओ कहंदी हो, you know, ते कहंदा कि look, I'm very very sorry on behalf of Punjab police and on my own behalf I apologize sincerely। मैं कहा जी तुसी की कीता? पंजाब पुलिस ने की कीता है? मैं क्या, I know very fine officers in Punjab police। पंजाब पुलिस ने की कीता? This man has done something, he has to apologize, not you, not Punjab police। कहंदा मैं क्या करूं? when I क्या करूं तो नहीं कहा, इंग्लिश में बोलता था। He said, what should I do? When I brought him from Assam, he promised that he will not misbehave with ladies and he will not drink in the evenings, but he has broken his promise। You know, he is in the habit of misbehaving with women। मैं कैसा वाह हैबिट किस तरह पै गया? मैं क्या, habit is when you sweep things under the carpet, you soft pedal them and you don't do anything about it and you apologize on their behalf। मैंने कहा how did he get into the habit? कहता okay, you are determined to complain। मैंने कहा yes। कहता है are you willing to put it in writing? ठीक है जी। ਹੁਣ this is where one is very very, it's a very difficult, बड़ा मुश्किल चीज है to put it in writing। हाँ जी। मैं क्या सर, why do you want to subject me to this further indignity? जो हो गया काफी नहीं है कि मैं हुन राइटिंग विच ओनू पावां। मैं क्या, मैं तो I can't even find the words to describe। Sir, this is what has happened, this is what he did। कहंदा okay, I will write the note and send it to the governor। मैं क्या thank you very much sir। और जिस तरह I said please मैनू वो नोट दिखा देना प्लीज। कोई मैं क्या लफज उत्ते थल्ले हो जाए विच जेड़ा प्लीज मैनू दिखा देना जरूर। ओके ही सेड बिल्कुल ठीक। बट ही नेवर शोड इट टू मी। ठीक है जी। आई अगले 5 दिन कोई नो
ठीक है जी। ਚੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ठीक है। then I went to secretary to governor अच्छा जी। Mr. Ratra. ठीक My है। batchmate, ठीक very है जी। senior. He said, Rupan, वो आ गया, note आ गया, ठीक उदा है आ जी। गया. I've put it up to the governor. ठीक है। It's under consideration of the governor. ठीक है जी। But you know, KPS Gill was on tour, and उससे पहले governor had gone to Delhi, हाँ जी। and now there's a delegation coming, हाँ जी। and so मैं क्या ओके कल tomorrow, हाँ I'll try tomorrow. कुछ नहीं होया. ठीक है जी। Then I wrote a letter to the governor. ठीक है जी। I said today it is 8 days, हाँ जी। 10 days since this happened to me, हाँ जी। 8 days since Mr. Ribeiro, 9 days since I complained to Mr. Within 2 minutes I complained to the principal secretary home. हाँ जी। There and then, after that, next day I have complained to the chief secretary and Mr. Ribeiro हाँ जी। and brought it to the notice of Mr. Ratra, and nothing has happened. Now please tell me what you intend to do so that I can decide my further course of action. ठीक है जी। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ठीक है जी। immediately ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ अच्छा जी। from Bombay अच्छा जी। और लिखਿਆ top cop molests maiden. top cop ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ but you could make out ਕਿ क्या चीज हो क्या हुआ क्या नहीं लो जी अटकलां शुरू हो गईਆਂ कौन सी की होया है and also people started saying more had happened than happened. ठीक है ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ you know they were exaggerating things बिल्कुल doing ठीक that है जी। कि उस पार्टी ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੋਇਆ things like that. And I went to the governor ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਰਤਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ yes 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 Mrs. Bajaj you wanted to say something to me. मैंने कहा no I didn't want to say anything to you. I'm waiting for you to say something to me. मैंने कहा you know मैं ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ okay I have checked up from all sources. All that you are saying is true, is correct. I'm very sorry about it. It should not have happened. It should not have happened. I have called KPS Gill. I have reprimanded him. And I have told him he will not go to any evening parties now. ठीक है जी। I think that will be suffice or something. मैं क्या sir, if he is not to go to evening parties, you have done it. Why? Because you know he will do it again. It is to save him from himself. बिल्कुल। How does it help me? ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ? No, 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 no. He has said he's sorry and I have decided to forgive him this time. I've decided to forgive him. मैं क्या, excuse me? What has he done to you or yours that you have decided to forgive him? ठीक है गल। तब मैं ऐसी मुंह फट हो गई ना मैं क्या I have not delegated any such parts to you on my behalf to forgive him. ठीक है जी। Where is the question of forgiving him? You take action against him. Kanda, you expect me to suspend him, you expect me to transfer. मैंने कहा no, you take action under the rules. ठीक है जी। Kanda, well, it will demoralize the entire police force, you know. It will demoralize them. After all, he's the role model. मैं क्या exactly? He is the role model, he can do this and get away with it. ਉਹ ਜਿਹੜਾ last ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਪਾਈ ਹੈ ਥੱਲੇ in the thana. हाँ जी। हाँ जी। What will he be doing to people, to बिल्कुल। women? Poor helpless women who go to them. ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ IAS ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ बिल्कुल ठीक है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ
हल्ला शेरी ਉਹਦੀ I'm a role model for the ladies, for the women. They will also take a cue from what happens in my case. ਬਿਲਕੁਲ They will take a cue if one should not complain because this is what the governor will say. ਬਿਲਕੁਲ Well, Mrs. Bajaj, that's what I'm going to do. मैं क्या sir, you are a Bengali. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਣੀ ਆ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ women can go at 10 o'clock at night doing shopping and they are safe. ਹਾਂਜੀ Why don't you bring that culture here ਹਾਂਜੀ instead of supporting this man? How we can they, well, Mrs. Bajaj, you know, he is fighting the national, it's not in national interest. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ मैं क्या जी, excuse me sir, your idea of national interest and mine is different. I think it's against the national interest of all women that this should be allowed to go unpunished. ਠੀਕ ਹੈ फिर कहना, where is Mr. Bajaj? Why is Mr. Bajaj not come? Why has he not come? I said, for the same reason as I have not gone to your wife, I've come to you. ये क्या बात है? Why has he not come? मैं उन्हां दी उंगली फाड़ के आना सी. I said, I'm an officer, sir, secretary to the government. You are the authority I have to come to. Can they, well, you know, I think he's a very nice chap. ਉਸ time there was a CBI case ਠੀਕ ਹੈ against my. I have called for his file. I've looked up the file. I've seen the whole thing. There's nothing in it. I will finish that case. I'll give him whatever posting he wants. You also. You can ask for any posting you want. You. मैं क्या जी, I'm sorry. I beg to resent this insinuation. मैंने कहा, I have done this whole thing for quid pro quo. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ मैं क्या, my husband has not done anything. He will get away clean. He is honest. Nothing will happen to him. It stands on its own merits. And I said, I have never asked for it. ये क्या बात है? What is this? Well, he says, well, I'm not going to do anything more. That's what. मैंने कहा, you are certain about it? This is what you are going. He says, yes. I've reprimanded him. That is enough. मैं क्या, okay. Thank you. फिर मैं शाम ਨੂੰ आके FIR एक प्राइवेट सेक्रेटरी बुलवा के, लेडी प्राइवेट सेक्रेटरी, नॉट माई ओन बट माई एक फ्रेंड की PA थी, उसको बुलवा के टाइपराइटर लेके आ. I wrote out the FIR myself. I dictated it and wrote it out myself. Got it ready, got the copies ready. Next day I was to go to file it with VN Singh. They called my husband to Hoshiarpur, some meeting in Hoshiarpur. I mean, I suddenly had nobody to go with. I called my father. He went with me. We went to VN Singh. मैं उस time, हाँ, yes, please come. बड़ी अच्छी तरह मैंने मिलिया. चाह मैंने पियाई very nicely. He said, अच्छा, have you got a copy of the FIR? मैंने कहा हाँ. Duplicate copy? मैंने कहा अच्छा. PA को बोलता है, इसको receipt दे दे on the duplicate. ठीक है जी I never knew कि receipt लेनी. Receipt on the duplicate. I said, thank you. Receipt दे देती. फिर कहता, SHO Sector 17 is here. Call him. वो अंदर आ गया. Where is your register? Register. Enter the FIR. FIR number लगा. Yes. I have given उसा मेरा dated number this from this to this. Good, he says. अब ऐसे करो, एक लिफाफा लेके आ, वड्डा लिफाफा. सील लेके आओ. लिफाफे दे विच पा के सील करके अंडर लिखिया sealed under
under orders of the SSP not to be opened. मैं क्या ये क्या कहता मिसेस बजाज it is my duty to register an FIR. But what I do with it after that is my own business. मैंने कहा जी why do you want to seal it? Your duty is to investigate it immediately, to check up and to investigate. कहता well, that's for me to do. Anyway, he says you want publicity. मैं कहा जी publicity? Yes, I'm trying to save you your reputation. कहा thank you very much. मैं कहा मेरी reputation has been dragged in the mud. मैं कहा निकल गया अखबार विच, कल तो अटकलां लग रही हैं. Now you are trying to save him, his reputation. मेरा ते मैं क्या सारियां ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ now you are trying to save him. Well, I'm sorry, this will not be opened. You can bring me a mandamus from the High Court. मैं फिर क्या जी, I am not going to bring you a mandamus. You will open this yourself. ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ You will open it and I said you will open it tomorrow. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. मैं कि एक तो I have not kept it secret now. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. Once I have put it in writing, मेरा तो डर हो गया खत्म. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. I have sent one copy to the SHO through post. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. And one I said I'm going to give a copy. I'm going to call a correspondent to my house and give a copy of the FIR. ठीक है जी. मैं देखनी है how you will open it tomorrow yourself. ठीक है जी. And I said you were there present in the party. हाँ जी. You are the one who told my husband that he has misbehaved with some lady doctor. हाँ जी. She's crying inside. हाँ जी. That is before it happened to me. हाँ जी. ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ you will seal it and do this and that. So this I would say, you see there is something called mental courage, moral courage. कि ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰਾ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ, physically ਕੀ ਕਰਨਗੇ. And one has to have moral courage ही होया. बिल्कुल ठीक. To take up something which you believe in. ठीक है जी. And to take it to this इस अत तक ले जाओ. हाँ जी. मैं फिर छड़िया नहीं ना फिर. हाँ फिर Ribeiro had called me. ठीक है जी. To his office. He said के please Mrs. Bajaj can you come? I want to meet you. मैंने कहा yes sir. आपके कहे पे मैं आऊंगी because you have written the note and sent it. ते मैं उत्थे गई ते मैं क्या हाँ मैं क्या जान तो पहले मैं क्या सर ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਫਲੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ please ensure that I don't run into KPS Gill when I come there. कहता but that is what I'm calling you for. Okay. He will apologize to you in front of me. मैं क्या कीता उन्हें पूरी पार्टी दे सामने ते apologize तेरे सामने करेगा एक ही गल है. Then how should he apologize? मैंने कहा okay, he wants to apologize. Okay. Let Mr. S.L. Kapoor call one more party. Let all the people who were invited at that time be there. Let him come there in his uniform and let him come there and say. And I said, there he should apologize to me. And he will give me a letter which I will draft. Apology letter. ठीक है जी. Not कि अगर मैं ते कीता नहीं सी पर अगर तुसी ये सोचिया ते then I'm sorry. यानी ठीक है. I will write the letter and he will apologize in those terms. I will give him the draft. ठीक है जी. Then it will be apology. मैं क्या होते हंसदा फिरदा कहंदा फिरदा कि यार I touched the wrong woman. He's laughing and talking. He's not sorry.
I said no. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ After that, I had gone ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ to the governor after that. ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸੇਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਫॉर ਦੀ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ 1860 ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਲੜੀਆਂ ਹੈ ਜੀ 1860 ਦਾ ਲਾਅ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਔਮਨ ਇਨ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਔਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ 1860 ਫਰਸਟ ਕੇਸ ਆਫਟਰ 1860 ਹਾਂਜੀ filed in 1988 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 128 years ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਉਹਦੇ 1995 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਦਰ ਅਪੀਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਬਟ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜਜਮੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਮੋਡੈਸਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫॉर द ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੈਸਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਥੀਸ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ Yes. ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ from 1860 ਨੰਬਰ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ she did not want to no one wanted to be ਕਿਸਨੇ ਵਿਟਨੈਸ ਬਣਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਮਿਸਿਸ ਬਜਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਵਿਟਨੈਸ ਵਾਈ no witness high court supreme court laid down one witness is enough and the victim is the best witness is the victim ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ herself provided she is found to be truthful ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ third thing they laid down was which is revolutionary intention of the man does not have to be proved ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ knowledge has to be proved ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ knowledge that he knew that this constitutes this ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ his intention does not have to be proved ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ fourth thing they laid down when the police files a FIR FIR में closure report file करता है ਹਾਂਜੀ the magistrate cannot accept it ठीक है। except with a long order reasoned order and the magistrate has to listen to the complainant once again ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ as well as to the lawyer and put down ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ it has to be a reasoned order ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ yes ਹਾਂਜੀ closure report cannot be behind the back ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ this case should be finished within 6 months ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਫਰਦਰ ਫਿਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਦਲੀਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਢਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਢਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਅਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇਹ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਪਏ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੂਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਊਵਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।